Слухачі, шановні учасники, дякую, що приєдналися до нашого вебінару. І думаю, що наш сьогоднішній лектор не вимагає представлення. Це доктор Роберт Керштейн, якого, думаю, всі з вас чудово знають. So, Robert, the stage is yours. Let's rock. Okay. Well, thank you, everyone. Especially, I apologize. My voice is a little sore. Go ahead. You can tell them that. Що ж, всім дуже дякую і прошу вибачення. Сьогодні в мене голос трохи підсів. I've been doing a lot of presenting this year, and but this presentation is actually an honor for me to give to all of you from Ukraine who are involved in this terrible war. I am grateful to be able to donate my time and to teach you about the T-scan on behalf of the Ukrainian Armed Forces. And I want to thank IPST for inviting me to do that and for setting up this time with all of you. And I appreciate the opportunity to show you the T-scan. I've been in Kiev many times. It hasn't been recent because of the war, but I thank you all for your interest in the T-scan. Отже, для мене дійсно велика честь провести сьогоднішній вебінар. Цього року я читав дійсно багато лекцій, але ця лекція дійсно для мене є особливою, враховуючи змогу прочитати цю лекцію задля підтримки Збройних сил України. Лекція буде присвячена апарату ТСК, і також хочу подякувати ІПСТ за організацію цього вебінару в Києві. Я до цього був, звісно, не один раз, і сподіваюся, що ще буде. So we're going to discuss T-scan 10 applications in prosthetic and implant dentistry. And as I said, I want to thank IPST. I've been able to teach with them many years, and they've been great supporters of the T-scan in your country. And Отже, сьогоднішня лекція буде присвячена 10 різним показанням до використання апарату ТСК в ортопедичній стоматології та в імплантології. Ще раз хочу подякувати ІПСТ за те, що протягом багатьох років компанія підтримує просування цієї концепції в Україні. And I also want to thank TechScan for supporting this presentation as well on behalf of the Ukrainian Armed Forces. TechScan and IPST have been partners for many years now, and I'm grateful to both companies for their allowing us to give this presentation. І також хочу подякувати компанії TechScan, яка забезпечила підтримку цього вебінару. TechScan разом з ІПСТ співпрацюють вже багато років, дійсно є гарними партнерами. І ще раз повторюся, що цей вебінар проходить з метою збору коштів на ЗСУ. So the first and most important thing to tell you is that the United States stands with Ukraine, and almost everyone here is totally against the war. I actually don't know of anyone who is not against the war, and so our government will continue to support you, and our people will continue to support you. Звісно, і Сполучені Штати Америки повністю підтримують Україну, і всі, кого я знаю, проти цієї війни. Я скажу навіть інакше, я не знаю нікого, хто б був за війну. Тому уряд Сполучених Штатів підтримував і буде підтримувати як вашу країну, так і ваш народ. And I'm very sorry you have to go through this in your day-to-day life, and what it's affected all of you, I'm sure directly, in some way, shape, or form. So just know the United States has vowed to continue to provide support in whatever way is possible, and keep passing military bills to give you equipment, and other countries are doing the same. So we hope the war ends soon. Мені дійсно шкода, що ви вимушені зіштовхуватися з такою реальністю, але ще раз повторюся, що Сполучені Штати підтримували і будуть підтримувати як народ України, так і голосувати за закони задля поставки зброї, як, власне, роблять і інші цивілізовані країни. A little bit about me. Some of you may have met me. The last time I was in Ukraine was a number of years ago, but I've been publishing about the T-scan since 1984 and researching with it since 1989.
Отже, трошки про мене. Я неодноразово не був до цього в Україні. Що стосується роботи з тесканом, то я розпочав використовувати його з 1984 року, а дослідження з його використанням почав проводити з 1998. And I'm a consultant for TechScan, the company, but I do not receive compensation for sales of any TechScan products. Я є консультантом компанії TechScan, але не отримую жодних відсотків, жодних роялті з продажу цієї продукції. And my role is education, research, and training. And I've been doing that worldwide now for many, many years, traveling and teaching and just letting people understand how powerful the T-scan really is. Протягом багатьох років я займаюся навчанням, дослідженням та проведенням тренінгів по всьому світу для того, щоб показати і продемонструвати людям, наскільки потужним насправді є цей інструмент. And if any of you are interested in learning about all the different things the T-scan does beyond what today's presentation is about, these 3-volume T-scan research handbook is available from IGI Global, and it contains all the applications of the T-scan that we've researched to date. Якщо вас зацікавить більш детальна інформація про те, як можна використовувати і для чого можна використовувати T-скан, то, крім того, що ви побачите сьогодні під час вебінару, ви можете додатково дізнатися та ознайомитися в цьому трьохтомнику під редакцією IGI Global. And the opinions that I express today are mine and not those of TechScan. Ті думки, які я сьогодні буду висловлювати, повторюю ще раз, що це мої особисті думки, не нав'язані абсолютно компанією T-scan. What the T-scan 10 Novus system allows you to do is gather real-time occlusal force and timing information directly from the patient. And then you can use that information to install prosthetic and implant dentistry, or install crowns, or install splints, or install dentures. But the data is taken directly from the patient. Що робить система T-scan 10 Novus? Ця система дозволяє збирати дані стосовно оклюзії, контактів, часу відбування цих контактів та зусилля на цих контактах у пацієнта в реальному часі. Після цього ви можете використовувати цю інформацію для встановлення або для корекції таких ортопедичних конструкцій на імплантатах, коронок, мостів, для пришліфовки шин тощо. And you can see here the patient bites down and the data is captured instantaneously on the computer desktop. And the desktop gives you information about the bite. Force intensity is here. Force versus time graphing is here. The center of force is here. Force percentage per tooth. Отже, пацієнт накусує на сенсор і одночасно з цим в режимі реального часу на екрані комп'ютера ви можете побачити ті контакти, які з'являються, зусилля цих контактів, їх інтенсивність, також розподіл в часі між появою різних контактів і також сумарний вектор зусилля, посередині позначений червоним кольором. And this is an example of a very balanced bite. When this comes down the middle, it shows good balance. There's good right to left balance and low forces throughout. So this would be a good outcome of a prosthetic delivery. На цьому слайді ви бачите гарно збалансований прикус, реєстрацію гарно збалансованого прикусу, при якому у нас вектор зусилля опускається вниз і зміщується до центру. У нас немає сильно виражених по інтенсивності контактів і гарний баланс між лівою та правою стороною. So what is the T-scan? What are the components of the T-scan? Що таке T-scan і з чого він складається? Які його компоненти? This is sensor is a electronic printed circuit that measures 256 levels of force. Отже, це сенсор, фактично це електронна плата, яка вимірює 256 рівнів потужності, 256 рівнів сили накусування. And that force information is transmitted through the Novus recording handpiece, which translates the information to the computer software.
Ця інформація надходить в ручку, яка вже в свою чергу інтерпретує її і передає в програмне забезпечення та скан. And the software then produces in colors and across time variable forces as someone bites down or as someone makes an excursion. Whatever you want to record, you can record, but you get this color-coded graphical representation. І вже програмне забезпечення потім на екрані комп'ютера відображає в кольоровому кодуванні різні зусилля в різні моменти часу під час різних рухів. Які б рухи ви не хотіли записувати, власне, ви зможете на екрані побачити розподіл зусилля у різні моменти часу. And the highest forces are in pink and red and orange. The lowest forces are in blue and light blue, dark blue, and it's very readily apparent where the problems lie in somebody's bite. Найбільше зусилля позначаються оранжевим, червоним або ж рожевим кольором, а менші зусилля позначаються зеленим кольором, блакитним та синім. Ну і, власне, на цьому графіку вам буде легко зрозуміти і побачити, де саме знаходиться та чи інша проблема. And here you can watch me record the data. I'm also using electromyography on this patient, but you can watch the recording take place right here after I place the sensor in the mouth. Отже, на цьому відео ви можете побачити, як я проводжу запис проводжу реєстрацію. Також для цієї пацієнтки я використовував запис електроміографічної активності. Зліва на екрані ви побачите це в режимі реального часу, як відображаються ті зусилля, які відбуваються в роті пацієнтки при накусуванні. Keep going, keep going, keep going, keep going, and good, you can open. So she has premolar guidance. So you saw the patient bite down, hold their teeth together, and then slide to the right. Отже, ви бачили, що пацієнтка накусила на сенсор, потримала зуби в зімкненому положенні, а потім змістила щелепу вправо. And the data appears right on the screen. Right, like, play it again. І дані одразу з'явились на екрані. Давайте ще раз запущу відео. You'll see the data appear as the patient is being recorded, which is really important because then you can tell whether the recording is good or not as it's happening. Дуже гарно, що дані відображаються в режимі реального часу, оскільки це дає вам змогу перевірити і переконатися в точності запису. Якщо щось було зроблено неправильно під час реєстрації, то ви це одразу ж побачите. And that real-time recording is a really big advantage of using the T-scan because it's a dynamic over time recording where you can see force transitions and timing changes in the bite. Це дійсно дуже важлива особливість T-скану, оскільки він дає змогу аналізувати такі параметри, як сила та розподіл зусиль в процесі прикусування, накусування в режимі реального часу. Oops, sorry. There we go. The T-scan technology has many everyday dental practice uses. The first one it listed is to do occlusal exams on patients, like I was just doing with that patient in the previous slide. Отже, технологію T-скан можна використовувати насправді для різних цілей, і перша з них це аналіз, початковий аналіз оклюзії пацієнтки, власне, те, що ви бачили на попередньому відео. You can learn much more about the patient's occlusion with the T-scan than you can by scanning casts or by scanning teeth or by mounting models. There's no question about that. Завдяки використанню T-скан ви зможете значно більше дізнатися про оклюзію пацієнта, ніж якби ви використовували моделі, сканували зуби пацієнта чи сканували ті ж моделі, а потім загіпсовували їх в артикулятор. Це взагалі не піддається питанню. One can readily isolate painful occlusal contacts to bite on. Також ви можете легко виявити ті оклюзійні контакти, які призводять до появи болісного відчуття. We often treat those in one appointment with very little follow-up needed. І провести лікування цих контактів буквально в один візит без необхідності повторних багаторазових візитів. You can finish your orthodontic cases, whether they're with aligners or braces, much better with the T-scan than you can
with articulating paper or any kind of finishing, really. Також можете значно більш ефективно проводити фінішний етап ортодонтичного лікування, будь-то брекети чи елайнери, значно краще, ніж з використанням будь-яких інших технологій для контролю. And there are all kinds of prosthetic case finishing applications, fixed prosthodontics, adhesive prosthodontics, removable prosthesis, and implant prosthesis. Ну і, звісно, можна використовувати для фактично всіх ортопедичних показань. Це можуть бути незмінні ортопедичні конструкції, адгезивні протези, знімні протези і, звісно ж, протезування на імплантатах. You can actually treat cold tooth sensitivity without bonding agents or desensitizers or doing any kind of a filling. Cold tooth sensitivity is actually a bite problem. Також за допомогою тискана ви можете проводити лікування гіперчутливості зубів на холодне, без використання спеціальних засобів для десенситизації, для зняття гіперчутливості, без використання бондингів і всього іншого. Насправді, в більшості випадків чутливість зубів на холодне чи на гаряче є проблемою прикусу. There's a very well-researched TMD treatment that doesn't use any splints or appliances, night guards or TENS. It's a very effective occlusal therapy, computer-guided occlusal therapy that's been studied now since the late 1980s, and many, many publications about it exist in the literature. Також можна використовувати для лікування скронево-нижньощелепових розладів без необхідності використання шин та інших апаратів. І цей комп'ютеризований метод аналізу та лікування проблем оклюзії в літературі описаний насправді дуже гарно, адже дослідження цієї тематики розпочались з кінця 1980-х років. Any form of natural tooth occlusal adjusting, any kind of case installation is greatly aided by measuring the bite. Завдяки змозі виміряти прикус пацієнта, ви можете проводити будь-які оклюзійні корекції та здачу будь-яких ортопедичних робіт з подальшою їх корекцією за необхідності. And the question becomes, why do you, the clinician, need the T-scan? Може виникнути питання, а для чого клініцистам взагалі T-скан? Well, there are many patient benefits from using T-scan that have been researched and studied, but one of the most beneficial things is there's usually an immediate positive patient response to their bite being treated with the T-scan. Те, як може використовуватися апарат T-скан, ви вже чули і описано в багатьох різних публікаціях, але, мабуть, найбільш очевидним і найбільш яскравим буде те, як пацієнт одразу може позитивно оцінити корекцію оклюзії з використанням цього апарату. Like this lady. От як ця панночка. Just had your bite adjusted with the T-scan. So how did it change? What's different for you? I cannot believe how drastic the change is. It feels so much more comfortable. Отже, ми провели корекцію оклюзії з використанням T-скану. Які ваші враження? Чесно кажучи, не можу навіть повірити, що наскільки сильно змінилось. Прикусувати стало значно більш комфортно. Away by the difference and the progression as we went through the process and used the machine and just pinpointed different spots. It was just amazing. It's just amazing science. And Просто неймовірна наука, завдяки використанню якої, прибравши і привівши корекцію окремих точок, наскільки велике полегшення це дало і наскільки сильно змінився мій прикус. The process she was talking about was recording data, deciding from the data what is wrong with the patient's occlusion, and then treating with very targeted adjustments the specific places that were incorrect. And that's what she meant by pinpointing specific spots. Тобто оця ось фраза точечна корекція, про яку вона казала, це був процес, під час якого ми провели запис даних, провели їх аналіз, а потім провели корекцію тих ділянок, де спостерігалися оклюзійні проблеми. And patients are very impressed with the T-scan. It will help separate your practice from your neighbors. They're really
amazed by how quickly it solves bite problems. І пацієнти насправді дуже гарно сприймають використання цього інструменту, і це дозволить диференціювати вашу клініку від тих клінік, які знаходяться по сусідству з вами. There is a question. There was a question. Oh no, the hand is down, so no question. Okay. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте їх в чат. Якщо ж питання стосуються безпосередньо того, що ви бачите на екрані в даний момент, можливо, якогось клінічного випадку конкретного, то, будь ласка, піднімайте руку. So if we continue on with that theme, why do the clinician need the T-scan? Well, there are many reasons why. First, you can know that you gave someone a good outcome because you get numerical outcome values, like 50% right, 50% left. There's no guessing about the bite with the T-scan. Отже, для чого клініцисту може знадобитися ще апарат ТСКАН? Ну, наприклад, для того, щоб лікар міг в цифровому вираженні побачити результати своїх маніпуляцій, свого втручання. Вже буде не гадання на кофійній гущі, так, а чітко може побачити, що розподіл зусиль 50 на 50, 50 на праву сторону, 50 на ліву сторону. Тобто цифрове вираження маніпуляції. This one is a huge advantage for your office. Less post-operative bite adjustment visits are needed after installing new dentistry. Повірте, це значна перевага, яку зможе отримати ваша клініка, адже завдяки цьому ви зможете зменшити кількість необхідних для корекції прикусу візитів, що зменшить тривалість вашої роботи. As you heard from the previous patient, she could tell right away how much better her bite was after the T-scan optimized it. So the numbers of bite adjustment visits goes way down when you use the T-scan properly. При правильному використанні ТСКАНа кількість необхідних візитів для корекції зменшується дійсно дуже суттєво. На попередньому відео з тією пацієнткою ви почули, наскільки швидко відбулися ті зміни, про які вона казала. You can control forces on implants. Можете контролювати розподіл зусиль на імплантатах, which means you'll have less implant breakage and screw loosening. а це, в свою чергу, дозволить зменшити кількість розвинчування гвинтів, фіксуючих гвинтів, абатментів і їх переламів. Less porcelain chipping on your implant cases. Менша кількість сколів кераміки у випадку протезування, в тому числі і на імплантатах. Less TMD problems after doing orthodontics. Менше проблем з суглобом після ортодонтичного лікування. Again, treating cold sensitivity without root coverage, desensitizers or fillings. І знову-таки повторююся, лікування гіперчутливості зубів без необхідності використання засобів для зняття чутливості, для перекриття поверхні коренів тощо. And treat muscular TMD in a few weeks to a few months without traditional therapies like splints and appliances and TENS and Botox and all of the things people try to do that don't actually treat the true problem, which is the occlusion. А також ви зможете проводити лікування скроневих щелепових симптомів та порушень роботи суглоба без необхідності використання, довготривалого використання тих шин, ботоксу, тенс та всього іншого, що намагались використовувати лікарі, адже насправді істинна причина дуже часто може полягати якраз в оклюзії. And these are all researched and proven benefits from the T-scan. І це є дослідженими та доведеними перевагами використання ТСКАНу. Here's an example of the cold sensitivity being treated with the T-scan. Приклад лікування гіперчутливості на холодне за використанням ТСКАНу. Take a mouthful of water, not just a little sip. Good. Swish, 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 swish. Okay, swallow. So rate that on a pain scale from 1 to 10, 10 being the worst, 1 being it's just cold. It's probably a 7 or 8. Okay, It's pretty cold. okay, all right, good. Swishing wasn't easy.
Отже, наберіть, будь ласка, воду в рот, так, невеличкий ковточок, пополощіть, так, ще пополощіть, пополощіть. Добре, яке було відчуття болю? Оцініть по шкалі від 1 до 10, де 1 – це найменше больове відчуття, 10 – найбільше. Ну, напевно, десь на рівні 7-8. Oops. Let me go back. Take a mouth. All right. Good. Switching wasn't easy. Now this is after having your bite treated. Same day. Swish, 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 swish. Swallow. Where would you put that on a 1 to 10 scale? Like cold. Pain, like 2, 1. Отже, це відео знімалось в той же день після корекції прикусу. Пацієнтку знову попросили пополоскати холодною водою і оцінити, наскільки болить по шкалі від 1 до 10. Ну, як холодно, ну, тобто рівень 2. So all of these benefits have been published in T-scan research studies. Всі ці переваги були досліджені і опубліковані в статтях, присвячених ТСКану. And the interesting thing about that is that you may not have been exposed to what the T-scan offers patients because of whom you've studied occlusion with. If they didn't teach you about the T-scan, you wouldn't have known all these benefits that have been proven since the mid-1980s. І насправді ваші знання стосовно оклюзії залежать значною мірою від того, у кого ви навчалися. Бо, можливо, ті люди, які навчали вас, просто не знали про існування цієї технології. Адже ця технологія вже існує з кінця 1980-х років. You can only get this information if you measure between the teeth with a sensor. You can't get it with shim stock and articulating paper and scanning and stone models. You can't get any of the T-scan information without using this high precision electronic sensor. Без використання таких високоточних сенсорів ви не зможете отримати цю інформацію жодним іншим чином. Ви не зможете отримати її ні з використанням копірки, ні проводячи сканування та подальшу загіпсовку моделей в артикулятор. Єдиний спосіб, як ви можете отримати цю інформацію, це з використанням високотехнологічного комп'ютерного сенсора та скан. So there is significant research, as I said, about the T-scan, but there's also research about the carbon paper, which shows that it doesn't actually measure anything. It's highly inaccurate, and we use it subjectively, which is problematic for day-to-day clinical practice. Як я вже казав, по текскану досліджень дійсно є багато. І так само, насправді, є дослідження і по копірці. І ці дослідження щодо копірок демонструють, що копірка нам фактично нічого не дає. Адже дані, які ми отримуємо при використанні копірки, є неточними, а їх інтерпретація відбувається абсолютно суб'єктивно, без будь-яких чітких параметрів. But the T-scan has been shown in studies to measure occlusal forces and timing objectively, accurately, and repeatedly, which is something that traditional occlusal indicators are incapable of doing. Інші традиційні індикатори та копірки для роботи з оклюзією не можуть зробити те, що робить Т-скан. А саме він дозволяє вимірювати оклюзійні зусилля об'єктивно, точно та з відтворюваністю результатів. Тобто при повторному використанні дає ті ж самі точні результати. I would encourage you to read this paper because it will open your eyes to the real problem with day-to-day occlusion is practicing without measurement. Я б дійсно рекомендував вам прочитати і ознайомитися з цією статтею, адже вона насправді відкриє вам очі і дасть зрозуміти, що таке щоденна стоматологія без використання точних засобів для вимірювання. So if you want all those benefits that the T-scan offers your patients in your practice, there's one very important thing you have to be able to do.
Якщо ви хочете мати всі ці переваги, про які я казав раніше, для ваших пацієнтів в ваших клініках, то є одна річ, яка вам потрібна, which is you have to choose the right contacts to treat. а саме вам потрібно обрати правильні контакти, які ви будете лікувати. So what the T-scan does, it explains which contacts to treat and which ones that are healthy to leave alone. Тобто, фактично, Т-скан показує, які контакти потрібно лікувати, а які контакти є абсолютно здоровими і які можна залишити в спокої. And without this information, we just guess at ink spots, which isn't a productive way to treat the human occlusion. А без цієї інформації, яку ви бачите на графіку, ви фактично вимушені гадати по цих слідах від копірки, а де ж лікувати, яким чином отримати гарну оклюзію. So here's an example of how misleading the paper marks are and how incorrect they are on a day-to-day basis. Ось ще один приклад того, наскільки неточними і збиваючими з пантелику можуть бути сліди від копірки, і з чим ми зіштовхуємося під час нашої щоденної практики. 3 large marks with very healthy tooth structure, 3 великі позначки від копірки на здоровому зубі, на здорових частинах зуба. exposed dentin with very small paper marks, І оголений дентин з невеличкими слідами від копірки. exposed dentin with small paper marks nearby, Також тут оголений дентин з невеликими слідами від копірки. and the 3 opposing large paper marks with very healthy tooth structure. І 3 чіткі сліда від копірки на антагоністах. If all the force was on these 3 paper marks or these 3 paper marks, why is there exposed dentin in another tooth? Якщо все зусилля розподіляється на цих 3 великих слідах, то, власне, звідки взятися тому оголеному дентину на сусідніх зубах? Because 50% of the bite force is here. Причина, насправді, ось в чому. Бо 50% всього сумарного зусилля припадає на цю ділянку. And the 3 large paper marks are low force. А ці 3 сліди від копірки відповідають за незначне зусилля. And this problem of choosing marks by looking at the size or the color is what creates occlusal problems in daily practice. І ця проблема, внаслідок якої ми повинні визначати зусилля, не дивлячись на сліди від копірки, можливо, навіть такі великі, чітко виражені сліди від копірки, і призводить до появи проблем в подальшому. Think how wrong you would be if you adjusted these 3 low force contacts because they look dark when the pressure is all here. Подумайте, наскільки б неправильно було проводити корекцію ось цих 3 слідів, намагаючись провести еквілібровку при тому, що максимальне зусилля якраз припадало на інший зуб. The other thing that's important to understand is making the paper marks the same size doesn't mean the bite is good. Ще одна важлива річ, яку потрібно зрозуміти, полягає в тому, що навіть якщо сліди від копірки однакового розміру, це абсолютно не означає, що оклюзія буде правильною. This isn't enough precision. All you're doing is making the contacts the same size. You're not controlling any forces. Так, ви створюєте контакти однакового розміру, але це жодним чином не забезпечує їх рівномірність по зусиллю. So here's an example of that. These contacts are all the same size, but when you look at them with the T-scan, they're not the same force. Ось чудовий приклад. Всі ці контакти однакового розміру, але якщо подивитись на дані Т-скана, ви побачите, що зусилля розподіляється на них по-різному. So you can do something like this, but it doesn't mean the outcome is good. You still need to define each contact's force level and each contact's timing. And you can't see that just by making the marks the same size.
Так, ви, звісно, можете спробувати використовувати такий підхід, але окрім цього, вам потрібно буде знайти, в який момент виникають максимальні зусилля на кожному з цих контактів, і який відсоток від сумарного зусилля припадає на той чи інший контакт в конкретний момент часу. Also notice that some of the largest marks are low force, and then there are small marks that are low force, and there are small marks that are high force. It's impossible to know what these mean by looking at the shapes and the sizes. Дивлячись на форму та розмір слідів від копірки, неможливо правильно зрозуміти розподіл зусилля. Дивіться, є великий слід від копірки, на якому незначне зусилля, також є маленькі сліди, які відповідають за маленькі зусилля, і при цьому такий самий по розміру слід відповідає за ділянку з великим зусиллям. So the T-scan is very accurate, reproduces force many times. This is 24 crushes in 6 different parts of the sensor, giving you linear force output. Дані, які ви отримуєте за використанням T-скана, дійсно дуже точні. В цьому дослідженні використовувалося 24 цикла накусувань на кожну на сенсор в 6 різних ділянках, в кожній по 24 рази. And what you receive in a patient is dynamic data that you can stop and start and play and analyze. В результаті використання цього інструменту ви отримуєте динамічні дані, які ви можете запускати знову і знову, передивлятись, відтворювати і аналізувати. For example, if I play this and stop it right there at the beginning of the bite, the 2-1 is already under high force. So that would be a place to adjust. Наприклад, якщо ми запустимо запис, то майже на самому початку ми побачимо, що велике зусилля починає формуватися на зубі 2-1. Це та ділянка, де у нас починає накопичуватись велике зусилля і де потрібно було б проводити корекцію. And then if I advance it further, I see this area is rising too fast. Якщо запустити далі запис, то ми бачимо, що ось в цих двох ділянках зусилля починає зростати надто швидко. And then later in the recording, 2 implants are under overload and they've set off implant warnings. 2 implants are still under low force. Sorry, I've got a technical problem. The laptop is not connected to the power supply. Just a second. I'm sorry for this. Yeah, no problem. Прошу вибачення, невеличка технічна проблемка, чомусь не працює зарядка до ноутбука, потрібно підключити живлення. Just a second. Oops. Прошу вибачення. Yeah, sorry. Can you repeat the last sentence, please? So if we watch this play dynamically, you see over time the changes in the occlusion and the different areas that need adjusting. Here, 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 and here. Отже, якщо ми запускаємо цей запис, то ми бачимо ті ділянки, на яких відбувається нерівномірне зростання зусиль і які вимагають проведення корекції. Тут, тут і тут. And you can see the T-scan works very well with your STL files, your scanning files. So you can incorporate a digital arch into the T-scan, which helps to locate contacts using the STL file. Також при бажанні ви можете використовувати T-скан разом з STL-файлом, разом з лицевою дугою, таким чином легко розпізнаючи розташування тих чи інших контактів на зубах. So what the T-scan really allows you to do is to understand what your case really looks like occlusally. Тобто T-скан дійсно дозволяє вам зрозуміти, як виглядає ваш клінічний випадок з точки зору оклюзії.
Like, is this a good result? Where's all the force concentrated? Is the bite even? Do we even know? Ось цей випадок, скажімо, чи можемо ми знати, гарний він чи поганий? Як розподіляється зусилля, де відбуваються контакти, в який момент часу? We actually don't know. Насправді ми цього не знаємо. The ink spots don't tell us anything. І сліди від копірки нам нічого не кажуть. Actually, I should say what they tell us is contact location, and thickness of the paper determines their size, not the forces. Насправді ми бачимо лише розташування контактів, а розмір слідів від цих контактів визначається не зусиллям, не рівнем зусилля, а товщиною копірки. But the T-scan shows us where the pressure is. А от T-скан дійсно показує, де концентрується основний тиск. And without this knowledge, if I didn't adjust the pressure here, maybe some of this veneering material would crack off after this case was delivered. І якби я не провів корекцію оклюзії, то, можливо, після здачі клінічного випадку ось ці вініри могли б просто сколотися. So the Досить швидко. T-scan, oh, I apologize. I'm sorry. The T-scan allows one to make control over the micro-occlusion, which is how well the contacts strike and what their forces really are. Тобто T-скан дозволяє дійсно проводити контроль мікрооклюзії, справді контролювати контакти і розподіл цих контактів. So here's the uncomfortable truth. Multiple studies show that we doctors make a high percentage of errors, greater than 90% wrong, when we choose contacts for treatment when we look at articulating paper marks. І ось та некомфортна правда. Дослідження показують, що лікарі, що ми робимо величезну кількість помилок, понад 90% неправильних виборів не проводимо, коли приймаємо рішення щодо тих контактів, які вимагають корекції. And if you choose the wrong contacts, you are creating a lot of negative consequences for the patient and possibly for yourself in your practice. А якщо ви обираєте неправильні контакти для роботи, то ви створюєте велику кількість негативних наслідків для пацієнтів і, відповідно, для себе, як для лікарів в клініці. But T-scan helps doctors avoid choosing the wrong contacts. А T-скан дозволяє лікарям уникнути тих ситуацій, коли вони б обирали неправильні контакти. And the strange thing is, we have all these new tools. We're in this digital dentistry era where we have scanning and milling and orthodontic planning and virtual articulation, virtual restorative planning. We have all these new tools in the digital era of dentistry. І дивним є те, що так, зараз ера цифрової стоматології, є всі ці цікаві інструменти, цифрова ортодонтія, сканери, фрезери, цифрове планування ортодонтичного лікування. Взагалі, сучасна стоматологія цифрова. And we have all these computer tools that we use in our operatories, lasers, microscopes, computer screens, everything is digital these days. Всі ці інші технології, комп'ютери, монітори, сканери, лазери, дуже багато цифрових різних інструментів. And that's all to help us with the digital workflow to obtain these incredibly high precision outcomes. Які використовуються для того, щоб отримувати високоточні результати. And yet, research is showing that occlusal force and implant restorative problems are more frequent in implant dentistry than they are in conventional dentistry. And that's because we're putting the cases in with non-digital occlusal indicators. Але при цьому задумайтесь над наступним. Дослідження показують, що нерівномірний розподіл оклюзійних зусиль при протезуванні на імплантатах зустрічається значно більш часто, ніж при традиційному протезуванні на власних зубів пацієнтів. І це якраз пов'язано з тим, що під час здачі наших ортопедичних робіт ми вимушені використовувати аналогову копірку. So those indicators are carbon paper, shim stock, wax, silicone.
Even scanners don't give you the occlusion. Або й воск можна використовувати, інші індикатори, да навіть і інтраоральний сканер теж не дасть вам інформацію про справжню оклюзію. So here's one study, 114 all on 4 or 6 implant cases. Half of them broke in an 8-year span, and 30 more broke after they initially broke. Отже, ось таке дослідження. В ньому врахували результати 114 клінічних випадків. Це були клінічні випадки все на 4 або все на 6. І протягом 8 років половина з цих ортопедичних конструкцій зламалась. А 30 випадків, тобто 26% з цих робіт, зламались ще раз, повторно. Comparable natural tooth prosthetic fracture rates are 12 to 15%. Якщо порівняти з протезуванням власних зубів, то там відсоток складав би 12-15%. So if you're going to do a lot of implants in your practice and build prosthetic cases on the implants, you definitely need to use the T-scan. Тому, якщо ваша клініка займається імплантацією і протезуванням на імплантатах, то вам однозначно знадобиться T-скан. Because when you don't use the T-scan, this is what can happen. Бо якщо ви не будете використовувати T-скан, ось що може трапитись. I had a lot of dental treatment done about 2 years ago. I had some crowns and some overlays and inlays done on all quadrants of my teeth. And after that, my bite was just completely off. And I had a lot of pain in biting, a lot of heat and cold sensitivity, particularly cold sensitivity. A lot of difficulty relaxing my teeth and jaws, even just when I was not chewing, just in a regular, holding pattern. Отже, 2 роки тому назад я пройшла лікування, коронки, мости, коронки, вкладки, накладки були встановлені в усіх 4 квадрантах. З'явились проблеми з біллю, з гіперчутливістю на холодне, гаряче, особливо на холодне. І важко було розслабити зуби, навіть коли я не жувала. Мій прикус повністю поплив. And agonized basically for 2 years, wondering what I could do. And I happened to come across Dr.Kerштейn's information on the web and knew I had to get in here. And 1 week post-treatment, I feel as though my jaw has completely relaxed and has been allowed to come forward more. I was particularly feeling a lot of sensitivity on the left side, but it feels so much better now. Отже, я протягом всього цього часу мучилась і не знала, що робити, а потім натрапила випадково на рекламу клініки Др.Керштейна і прийшла до нього на лікування. Буквально через тиждень після лікування симптоматика дуже суттєво зменшилася, щелепа змістилася вперед. Що стосується гіперчутливості, то раніше вона була виражена особливо з лівого боку, тепер вона зникла. Cold sensitivity has started to decrease. I'm much better able to chew harder foods, things like broccoli or carrots or things that have more snap to them, nuts in particular, where before I really had to baby them and practically suck on them. Now I can actually bite on them, which is just amazing to me. So I feel there's just been a tremendous improvement. Гіперчутливість дійсно зменшилася, особливо на холодне. Також я нарешті змогла жувати, кусати тверді речі, такі як брокколі чи моркву. Да навіть горішки тепер можу жувати, а раніше буквально мені доводилось їх розсмоктувати. So that's a patient that had a lot of dentistry done that set off her bite, set off all kinds of symptoms. She wasn't able to chew. She got cold sensitivity. And after she found me, 2 years after this problem developed, 1 week of T-scan treatment resolved almost all of it. Власне, пацієнтка, яка пройшла значне стоматологічне лікування, після якого у неї з'явилась велика кількість симптомів, не могла жувати, а потім буквально за тиждень від моменту, як вона прийшла до мене, ми змогли усунути майже всі її симптоми. So the question is, why do we have all these complications if we have all these digital tools in dentistry? Добре, виникає питання, а чому у нас виникають всі ці ускладнення, якщо у нас є величезна кількість цифрових інструментів? Well, it lies in this material. Насправді причина лежить ось в цьому матеріалі.
here we have the digital workflow, which you all are most likely participating in some way. Схема цифрового робочого протоколу, з якою ви так чи інакше, тою чи іншою мірою знайомі і використовуєте. We have scanning and planning and surgical guide fabrication and prosthetic design all being done inside the computer, milling the final restorations or printing the final restorations. And then when we go to delivery, we leave the digital world and we enter the world of carbon paper. Розпочинаємо з сканування, планування лікування, далі виготовлення хірургічних шаблонів, створення дизайну ортопедичних конструкцій. Все це відбувається в віртуальному середовищі з використанням цифрових технологій, навіть подальше виготовлення в КТК-центрах теж включає значне використання цифрових інструментів. А вже потім, на етапі фіксації наших робіт, ми залишаємо цифровий світ і переходимо в аналоговий світ, в якому використовуємо копірку. So we get all the way to the end, and then we try to interpret articulating paper marks as to whether we have a good or bad bite. Доходимо майже до кінця нашого шляху, а потім використовуємо звичайну копірку для того, щоб оцінювати наші контакти і приймати рішення, гарні це контакти чи погані. But the truth is, we really don't know what this means despite what we've been taught. Але правда вся полягає в тому, що ми абсолютно не знаємо, що означають ці сліди на зубах, незважаючи на все те, чому нас навчали раніше. And that may come as a shock to you. І для вас це може бути шокуючим. Because this is what you've been taught that is dogma, which is actually not really true. Вас навчали ось цьому і вчили сприймати це як догму, а насправді це не так. First thing is, large dark marks supposedly represent high force. Казали, що великі темні сліди відповідають за велике зусилля. Small light marks supposedly represent light force. Маленькі і незначні сліди відповідають за маленькі зусилля. And many paper marks on the teeth means you have simultaneous timing. А велика кількість позначок на зубах означає, що є одночасне змикання. These principles are taught worldwide, but none of them are true at all. Цим принципам навчають по всьому світу, але жоден з них не є правильним. And that may be difficult to accept, but here's what we know about the carbon paper. Прийняти це може бути складно, але ось що ми знаємо про копірку. Many different mark sizes can represent a single load. So that means you can have a mark like this and a mark like this, and they could be made from the same force. One's bigger, one's smaller, but the force was the same. Сліди різного розміру можуть відповідати за зусилля однакового рівня. Тобто ось великий слід, ось маленький слід, а зусилля може бути однаковим. The difference in size is contact area. It's not force. Різниця полягає лише в розмірі сліда від копірки, а не в зусиллі. We've also discovered that you can have many marks that are the same size, but they aren't the same load. So a mark like this and a mark like this can be very different in force, yet they're the same size. Так само, як ми вже говорили раніше і обговорювали, сліди від копірки однакового розміру можуть відповідати за абсолютно різні рівні зусиль. Тобто ось цей слід і ось цей слід можуть відповідати за абсолютно різні зусилля. And if you pick the largest mark in a quadrant or on a tooth to adjust every time, it's only the most forceful place 36% of the time, which means you'll choose the wrong contact 64% of the time. Якщо ви будете обрати найбільший слід від копірки для проведення корекції і пришліфовки, то це місце буде відповідати за найбільше зусилля лише в 36% випадків. Іншими словами, в 64% випадків ви будете помилятися. This is a study that was done in Croatia that
found that doctors looking at articulating paper marks chose incorrect contacts many times. Це дослідження, яке проводилося в Хорватії, і воно продемонструвало, що лікарі, оцінюючи сліди від копірок, дуже часто допускались помилки. And that's because we're, as doctors, are supposed to judge what these mean, which is very difficult to do. It's А це much simpler викликано to measure them, much simpler to measure them. Викликано тим, що ми, будучи лікарями, повинні інтерпретувати ось ці сліди від копірки і намагатися зрозуміти, за що ж вони відповідають. Було б значно простіше і легше, якби ми могли дійсно виміряти зусилля. Here's a study that will illustrate it to you. Дослідження, яке я хотів би вам показати. Casts were loaded vertically with articulating paper between, and the load was raised from 0 to 500 newtons every 50 newtons. And each time marks were made, they were photographed and checked for size to compare to load. Отже, в цьому дослідженні моделі були загіпсовані і навантажувалися таким вертикальним зусиллям від 0 до 500 ньютон з кроком в 50 ньютон. Після кожного збільшення навантаження робились фотографії. And in all the photographs, only these 6 upper contacts and these 6 lower contacts appeared in every photograph. So the researchers tracked these 12 contacts through the whole study. Отже, 6 контактів тут і 6 контактів тут спостерігались на всіх фотографіях. Отже, в дослідженні ці контакти були від першої до останньої фотографії. And this is what they found. І ось що було виявлено. If you take a given force and look at how many different mark sizes made that one force, there's usually about 20 different mark sizes, from small to medium big to large, but all the same force. Якщо ви подивитесь на сліди від копірки різного розміру, ви можете побачити, що що вони можуть виникати при однаковому зусиллі. Тобто сліди від копірки мають різний розмір, а відповідають ці сліди за однаковий рівень зусилля. And you can look at any column, any one of these columns and see the same thing. Small marks, bigger, slightly bigger, big, very big. But І ви all можете the same побачити load, це. Sorry, I'm all the same force. That's okay. І ви можете це побачити насправді на всіх рівнях зусилля. Як бачите, ось в останній колонці сліди, починаючи від маленьких за розміром і до максимальних за розміром, при цьому зусилля залишається без змін. And worse, next to one of these columns is the same size mark, but 50 newtons less force. Більш того, якщо ви подивитеся, ось сліди однакового розміру, але при цьому зусилля на 50 ньютон менше. And next to that one is another mark the same size. That's another 50 newtons less. А ось ще один слід, який має такий же самий розмір, але зусилля ще на 50 мікрон менше. But how would you know the force from the size when the size is the same, but the force could be very different? Яким же чином ми можемо дізнатися рівень зусилля, якщо розмір однаковий, а зусилля, як бачимо, абсолютно різне? So what these ovals mean is you can have a big mark and a small mark, and they can be the same exact force. Ці овали демонструють, що маленький слід може відповідати і за велике зусилля, і за маленьке зусилля. Now the bottom cast, we saw the same thing. Many different mark sizes representing a single load. І так само сліди від копірки різного розміру можуть відповідати за зусилля однакового рівня. But if you look at horizontally a given mark size, this one 400 pixels, every load was captured by this one mark size. Якщо ми подивимось на розмір слідів, то ось, наприклад, слід розміром в 400 пікселів
Такий слід ми знаходимо абсолютно при різних навантаженнях за силою. So what this horizontal oval means is you can have many marks being equal sizes, but they aren't going to be the same load because they're the same size. Тобто цей горизонтальний овал демонструє, що у вас можуть бути сліди від копірки однакового розміру на зубах, але при цьому зусилля в цих точках будуть суттєво відрізнятися. So that's why the T-scan is so helpful, because it explains which marks need to be treated and which marks are healthy. Саме тому T-скан є дуже корисним, бо він чітко пояснює вам, які контакти є здоровими, а які потрібно змінювати та коригувати. And then there's another problem, which is that we have to choose the marks based on how they look, and we don't do that very well. Є ще одна проблема. Ми обираємо сліди від копірки, виходячи з їхнього зовнішнього вигляду, їхньої форми, і робити ми це теж не вміємо. So in this study, 125 dentists in a Facebook group tried to choose the two highest force contacts in this picture. В цьому дослідженні його дизайн був дуже простий. 125 стоматологів з фейсбучної групи намагалися визначити, які контакти є найбільш сильними, виходячи з форми та розміру контактів. So you do it yourself, people watching the webinar. Choose what you think are the two highest force contacts. You don't have to tell anybody. Just think about which ones you would choose if the patient came in and said, you know, ever since I got my crown, my bite is off and I can't fit my teeth together. Which two contacts do you think are the highest force? От питання до слухачів вебінару. Відповідати не обов'язково, можете просто самі задуматись і спробувати відповісти собі. Якби це був ваш пацієнт, якому ви зробили коронку, і от він приходить і каже, що некомфортно, скаржиться на біль тощо. Подумайте, які дві точки, на вашу точку зору, відповідають за максимальні зусилля? So the question is, were you correct? Did you choose number 4 and number 9? Отже, чи обрали ви 4-ту та 9-ту точку? I would bet that you didn't choose correctly, Можу побитися об заклад, що навряд чи б вгадали. because those dentists who took the test only scored 5% correct, 95% incorrect choices. Бо серед тих стоматологів, які брали участь в цьому опитуванні, лише 5% відповіли правильно, 95% стоматологів обрали неправильні точки. So if you look at what they chose the most, which was really contact number 6 and number 5 and contact number 8, those are all big marks. Стоматологів обрали 5-й, 6-й і 8-й контакт, ось ці ось ділянки, ті ділянки, які були великі по формі. But they were wrong. It's number 4 and number 8. I'm sorry, number 4 and number 9. Those are the correct choices. Але вони помилились, бо правильна відповідь – це контакти в ділянці 4 та 9. So what that means is it's impossible to know what this means by looking. Це означає, що просто візуально оцінюючи, ми не зможемо прийняти рішення правильно. For example, Наприклад, is this contact hitting forcefully? тут сильний контакт чи ні? Can we tell? Можемо сказати? I don't think we can tell. Не думаю, що зможемо. When does this contact strike in time? Is it loading too early or is it loading late? А ось цей контакт, коли він з'являється, коли він навантажує зуб, надто рано чи, можливо, надто пізно? We don't know. Знову не знаємо. Is this a good contact? Low force or moderate force? Чи гарний це контакт? Низьке зусилля чи середнє зусилля? We can't know. It's just an ink spot. Так само не знаємо, це просто якась невідома для нас точка. And there's another ink spot that's about the same size. Знову така сама точка від копірки, такого ж розміру. But you just saw the marks being the same size doesn't mean anything about the force. Але ви щойно бачили в дослідженні, що сліди від копірки однакового розміру абсолютно не дають нам інформації щодо зусилля. And is this contact under a lot of load, even though there's not much ink? А ось ця ділянка, вона сильно навантажується, начебто слід невеличкий. Because ink doesn't measure force.
it has no capability of measuring force. Копірка не вимірює зусилля, адже вона не може цього робити. So the thing is, the T-scan answers all those questions for you right away. А Т-скан дає вам змогу отримати відповіді на ці питання одразу ж. You know exactly what each contact is doing and how much pressure is on it and when it hits, all with one good recording. Зробивши один гарний запис, ви одразу можете зрозуміти, який контакт, коли з'являється, і яке зусилля на кожному з цих контактів, в який момент часу. And that really helps you in your day-to-day practice of occlusion. І це дійсно буде вам допомагати при роботі з оклюзією пацієнта. Because here's what can happen when you don't have the T-scan. Бо ось що може відбутися, якщо у вас немає Т-скану. This patient came to see me after having a crown put in on the 2.5. And the next... Go ahead, Sasha. Цей пацієнт прийшов на візит після того, як була встановлена коронка на зубі 2.5. And the day after he got the crown on the 2.5, the 2.3 became very painful and he couldn't bite on the 2.3. Але на наступний день після того, як була встановлена коронка на 25-й зуб, 23-й сильно розболівся, і пацієнт навіть не міг на нього накусувати. And he went back to his own dentist for 4 months, during which time he had many visits that didn't fix the problem. And also the dentist took out the crown on the 2.5 and made it temporary, and that didn't fix the problem. І протягом 4 місяців пацієнт ходив до свого стоматолога, який намагався розібратися з цією проблемою, навіть зняв коронку, постійну коронку з 25-го зуба, зробив тимчасову коронку на нього, і навіть це не допомогло. And this is what the paper marks look like the day the patient came to see me. Отак виглядали сліди від копірки, коли пацієнт прийшов до мене на візит. But with one T-scan movie, I could see the problem. Зробивши один запис з тексканом, я зразу побачив проблему. The 2.3 is number 11 in American tooth numbers. And you can see it rises faster in force than any other tooth. Зуб 2.3 за американською системою нумерації відповідає зубу 1.1, і якщо ви подивитесь на графік, то ви побачите, що зусилля на цьому зубі зростає надто стрімко. But this is the paper mark, which the dentist saw for 4 months, but didn't realize how much force was there and how fast the force rose. Який стоматолог бачив протягом 4 місяців і не розумів, яке там накопичується зусилля і наскільки швидко воно там зростає. So what you do with the T-scan is you map the data to the patient's teeth and set up the T-scan arts to match them, and then you correlate the paper marks to the data. Що ви можете зробити з Т-сканом? Ви можете співставити зображення на моніторі з тим, що ви бачите в роті пацієнта, і відповідно зрозуміти, де і як розташовані зусилля. And here's the temporary crown. It's out of contact, no force. А ця тимчасова коронка, про яку я казав раніше, вона взагалі не в оклюзії. Now, for my own purposes, I tried a thicker paper. Я вирішив з науковою метою спробувати товщу копірку. To see if I would get a different set of marks on the 2.3. Щоб побачити, чи зміняться сліди від копірки на цьому зубі. But all I did get was artifact, and the same small paper mark was present on the mesial of the 2.3. І лише отримав артефакт ось тут, а мезіально на зубі 2.3 ця контактна точка залишилась дуже маленькою. But I got big paper marks on the anterior teeth when I used the thicker paper. При цьому, використовуючи більш товсту копірку, я отримав товсті сліди на фронтальних зубах. All low force. Все з низьким зусиллям. Very high force. А тут дуже велике зусилля, да? Very low force. Низьке зусилля. So the paper marks are very misleading. Сліди від копірки можуть збивати з пантелику. Because all they show you is contact surface area depending on the thickness of the paper. Адже вони будуть показувати лише контактні поверхні в залежності від товщини самої копірки. They show you no timing and they show you no force by how they look.
І за їх зовнішнім виглядом ви не зрозумієте ні коли вони відбуваються, ні який рівень зусилля. So here was the pre-op, and the Це same ситуація day, до the same лікування day, і в той же день. low forces, no fast rising 2-3 anymore. Низькі зусилля без стрімкого зростання на зубі 2-3. Uniform force rise. Рівномірне підняття зусилля по всій дузі. Very high degree of balance, 48 to 51. І дуже гарний рівень відношення зусиль між правою та лівою стороною. 49 на 51. Started out at 61 to 38. На початку було 62 на 38. And this was all done in one day. And the patient was very surprised that I could resolve his pain in one day when he went for months and months and months to see his dentist and it never got fixed. І це все було зроблено за один день. Пацієнт дійсно здивувався, що це можна було зробити за один візит, при тому, що перед цим він ходив до свого стоматолога місяцями і результату не було. So, if we summarize what all this means to your implant and prosthetic insertions, Отже, якщо ми підведемо підсумки з точки зору того, що це означає для ваших ортопедичних конструкцій на імплантатах, choosing contacts for time and force is hit or miss when you look at carbon paper marks. вибір часу та зусиль, виходячи з інформації, яку отримуємо завдяки копірці, можливість такого вибору – це міф. That means destructive forces are left in place at case insertion that you can't see. А це означає, що зусилля, які будуть руйнувати вашу роботу, залишаться на місці, бо ви їх просто не бачите. And then complications arise because destructive forces are left in place that you can't see. І це буде призводити до появи ускладнень, оскільки високі оклюзійні зусилля будуть залишатися, адже ви їх не бачите. And those complications can be breaking something off, or they can be patients coming back many visits, or a combination of things. І в результаті ці ускладнення можуть призводити до того, що щось буде ламатися, або пацієнт буде регулярно ходити на візити, або комбінація першого і другого. It's better to use data to guide your case installations. Тому для того, щоб здавати свої роботи, краще використовувати чіткі дані. Because you can see, like here's a dark mark, it's actually low force. Here's, go ahead. Бо як тут бачите, маленьке зусилля, при цьому велика чорна точка. Here's a pretty light mark that's actually moderate force. Тут середня по насиченості точка і середній рівень зусиль. This mark looks like that mark, but that mark is low force and that mark is high force. Цей слід виглядає так само, як той слід, але перший відповідає за велике зусилля, а на латеральному різці у нас низьке зусилля. And this is the true problem. How to know which marks to treat and which marks to leave alone. І оце дійсно справжня проблема. Як зрозуміти, які точки лікувати, які точки залишати? That's what the T-scan does for you case after case. Це саме те, що вам дає Т-скан. Випадок за випадком. Now, what about scanners? Scanners are supposed to give us the occlusion, right? This is supposed to be an occlusal depiction. Отже, а як щодо сканерів? Сканери начебто повинні давати нам інформацію про оклюзію, і це ті зусилля оклюзійні, які повинні начебто були бути. But scanners, you have to think about it logically. Scanners take pictures of teeth that don't touch. When you scan someone's teeth, their mouth is open, their teeth are apart. Сканери сканують зуби, які під час цього не торкаються один одного. Коли ви скануєте зуби, зуби не в контакті. Nothing is measured from between the teeth. And so you get these color-coded outputs that have no real force information or timing information captured in any way.
І ви після цього на моніторі отримуєте ось це кольорове відображення того, що фактично не реєструвалося. У вас немає інформації ні щодо часу появи цих контактів теоретичних, ні щодо їх зусилля. So the question is, what would you adjust here in this case? От в цьому випадку питання до вас: де б ви проводили корекцію? The T-scan shows you exactly what to adjust. А Т-скан чітко покаже. Very easy to know. These two cusps and maybe this cusp. Дуже легко зрозуміти, що це ось ці два бугра і, можливо, ось цей бугор. Right? That information isn't here in this scanner representation. А на цій імітації з використанням сканера ця інформація відсутня. Here's another scanner that misrepresents the forces also. Ось ще один скан, на якому ви отримуєте неправильне представлення. For example, this contact here where the mouse is, the scanner says it's very good contact, but T-scan shows it as extremely low force. Ось як тут, наприклад, ви бачите по скану, що начебто велике зусилля, але Т-скан показує, що насправді тут зусилля дуже маленьке. Here's another example. T-scan shows this as moderate force. The scanner shows it as not such good contact. Або ось ще один приклад. Т-скан показує, що тут середній рівень зусилля, а на результаті сканування інтраоральним сканером начебто його там і немає. Майже. And here's another one right next to it. Scanner says it's very good force, very good contact, but it's low to moderate force. Або ось сканер показує, що тут такий виражений контакт, потужний, але насправді зусилля дуже маленьке. Scanners do not capture forces in any reliable way because they don't measure anything from between the teeth. Сканери не реєструють зусилля, адже вони не проводять вимірювання зусилля між зубами. But the T-scan works very well with your scanner. So you can combine the two and be able to really know where there's bad contact, implant overload, time early forces, and problems within the occlusion. А Т-скан гарно працює разом з сканером, і завдяки ньому ви можете розпізнати, де виникають які зусилля, чи не буде перенавантаження імплантатів, чи не буде надто ранніх навантажень на імплантати, тощо. Okay. So Добре. Отже, after registering, and this is really the important thing, you need to register what you just learned about paper marks and force. Отже, після реєстрації потрібно мати змогу зареєструвати те, що ви щойно дізналися про зусилля та сліди від копірки. And scanners and force. А також те, що ви дізналися про сканери інтраоральні та імітацію зусиль. So the decision you have is whether to take any action or to do something like this. Ну що ж, будемо приймати якесь рішення і вживати заходів, чи робити щось на кшталт цього? It would be better for you to understand that you can choose a data-driven occlusal approach that will improve your prosthetic and implant outcomes markedly and control a lot of the complications that you face in your practice every day. Мені здається, що гарним рішенням було б все-таки прийняти підхід, при якому корекції оклюзії будуть проводитися, виходячи з чітких даних, чіткої інформації, що дозволить суттєво покращити ваші ортопедичні результати і результати протезування імплантатів в щоденній практиці. The T-scan provides you with the data. Т-скан дає вам необхідні дані. So, how do you use T-scan to install prosthetic and implant dentistry? Отже, як використовувати апарат Т-скан при протезуванні на імплантатах? The first thing is to record the patient's data Реєструємо дані пацієнта, and then map it to the articulating paper marks співставляємо потім з слідами від копірки, so that you know which contacts to treat. щоб ви могли зрозуміти, де знаходиться той контакт, який необхідно лікувати. And this is an orthodontic patient who finished braces at 62% left, 38% right.
Це ортодонтичний пацієнт, у якого брекети були зняті, при цьому розподіл зусиль 62% на ліву сторону і 38% направо. So ask yourself, would you want your orthodontic patient having 62% of the force on one side and only 38% of the force on the other side? Is that what the outcome is supposed to be? Запитайте себе, чи дійсно ви хотіли б отримати такий результат у ваших ортодонтичних пацієнтів? 62% в одну сторону, 38% в другу. Right? This is not a good outcome. And this outcome caused this patient to develop headaches and facial pain after the braces were removed. І так, це результат негарний, і більш того, він призвів до того, що після зняття брекетів у пацієнта почали з'являтися головні болі. So to match the data to the carbon paper marks is how you determine what to treat. Отже, співставлення даних тескану з слідами від копірки дає вам змогу зрозуміти, з якими контактами потрібно працювати. So if we look at this area right here with the mouse, the 2-6 mesial has a big mark, it's very high force. Отже, якщо подивитися на цей зуб 2,6 мезіально, да, у нас тут великий слід від копірки. Then if we come slightly buccal and slightly distal, we have this smaller mark, which is moderate force. Трошки більш дистально та щічніше у нас є ось цей невеличкий слід, який відповідає за середній рівень зусилля. And then if we come further distal and more lingual, we have this paper mark. Ще дистальніше і ближче до піднебіння у нас ось цей слід є. Which is pretty forceful, fairly high force contact. Досить потужний контакт. And then if we come one more tooth distal, we have this mark, which is high force. Змістившись ще на один зуб більш дистально, бачимо ось цей слід, який відповідає за велике зусилля. And if we come further distal and go towards the buccal, we have this mark as low to moderate force. А ще більш дистально та щічно у нас є оцей слід, який відповідає за низьке зусилля, можливо, ближче до середнього рівня. And again, to show you how misleading the paper marks are, this is a very big mark, but it's very low force. І знов таки, щоб ви побачили, наскільки неточною може бути копірка, ось цей великий слід, да, який відповідає за маленьке зусилля. So without the T-scan data, it's impossible to know which contacts here you should treat and which ones you should leave alone. Без використання тескана ви б не змогли дізнатися, які контакти залишати, а з якими працювати. So here's a case that illustrates how to use the data. It's a veneer reconstruction. Клінічний випадок, на прикладі якого ми подивимося, як використовувати ці дані. Це клінічний випадок з вінірами. And this is the day of delivery. You can see I'm removing the cement from around the gingiva. The new restorations are in, and it looks like I have a good outcome. Отже, прибираємо надлишки цементу, виглядає начебто, непогано. But this is an illusion. It's called the macro-occlusion illusion, which means that just because the teeth strike doesn't mean the bite is good. Але це можна назвати ілюзією, макрооклюзійною ілюзією. Те, що зуби не торкаються, контактують, абсолютно не означає, що у нас гарний прикус. So by putting the T-scan in there, I found out that I had 3 places that were very prominent, and although this looks like everything fits, it really doesn't fit. Використавши тескан, ми бачимо 3 ділянки, виражені ділянки, де у нас сильніше проявляється зусилля при контакті, і хоча начебто здавалося, що оклюзія непогана, насправді вона такою не є. And this corner, the 2-2-2-3 area is very early. See, that's early, then the right corner is next, and the posterior right is after. And того, ми бачимо час, коли починають з'являтися ці зусилля, і майже одразу зусилля починає рости в ділянці зубів 2-2 і 2-3. And the center of force tool illustrates that. It starts over here in the 2-3 area and travels towards the middle. So this indicates the left corner is very early.
І ось цей інструмент вектора зусиль якраз і вказує, що на початку у нас зусилля більше сконцентровані з одного боку зліва і поступово зміщуються з часом ближче до центру. So like we did before, we take the paper marks and we map them, right? And we Власне, know where to treat. так само, як і перед цим, беремо копірку, використовуємо її на зубах для того, щоб зрозуміти, де знаходяться ці контакти в роті. We're really going to treat, three places really. Працювати насправді будемо ось в цих трьох ділянках. And then we make a new movie, a new recording, and we go through this process until we have balance. Потім робимо новий запис, нову реєстрацію і продовжуємо працювати з зубами, доки не отримуємо гарний збалансований прикус. So here's, after a few corrections, the left side is still too early. There's more contact throughout, but you can see the center of force still starts over here on the left, and the timing is off. З етапів ви бачите, що пікове зусилля все ще зберігається зліва. Так, у нас більша кількість контактів, кращий їх розподіл, але це пікове зусилля з'являється все-таки надто рано, і воно проявляється в одному місці. And again, we use the data to tell us where to adjust. And right here, you can see two marks that are almost the same. One is high force, one is low force. The T-scan tells you which one to leave alone and which one to treat. І знову-таки ми використовуємо чіткі дані для того, щоб зрозуміти, де необхідно проводити корекцію. Ось подивіться на цей премоляр. Ми бачимо два сліди майже однакового розміру, але один з них відповідає за велике зусилля, інший за маленьке. Саме завдяки тискану ми знаємо, з яким контактом необхідно працювати. Now, after 5 corrections, it's starting to look fairly balanced now. І після 5 корекцій також вже починає виглядати більш збалансовано. And you see the center of force now starts more in the middle of the arch rather than in the 2-2-2-3 area. Тепер, And як the бачите, right центр side, go ahead. зусиль розпочинається ближче до середини. Вектор зусиль розпочинає свою подорож ближче до центру дуги. And the right side is finally making definitive contact. І на правій стороні з'являються виражені контакти. And the most forceful place happens to be on the right side. І контакт з найбільшим зусиллям змістився тепер на праву сторону. Which is this contact. Ось цей. And you can see it's much lighter than these two or these three, which are lower force. І при цьому він значно менш виражений копіркою, ніж ось ці три. And this just shows you how difficult it is to choose the marks. Це гарно демонструє, наскільки важко правильно обрати сліди від копірки. Without the T-scan guiding you. Звісно, якщо вам не допомагає тискан. For example, this dark mark on this lateral is low force. Ось, наприклад, на цьому латеральному цей чорний слід відповідає за маленьке зусилля. So when you get to the end, this looks a lot like the case I showed you with the crown that bothered the 2-3. Ну і, власне, подивіться, як виглядає тепер цей випадок. Він нагадує ту ситуацію у того пацієнта, у якого були проблеми з коронкою на зубі 2-3. You see the forces all rise together. There's low forces throughout. The center of force comes to the middle. There's balance very close to 50% right, 50% left. Бачите, That's от завершення your, корекції. У нас гарний розподіл між лівою та правою стороною, майже порівну. Це вектор зусиль розпочинається ближче до центру і зміщується до середини. Рівномірні контакти по всій дузі. and that's what you can achieve with a case delivery within, it took, 5 or 6 movies to be able to do that. І це те, що ви можете отримати при здачі вашої роботи. В даному випадку нам знадобилося всього 5 реєстрацій та 5 незначних корекцій під час одного візиту. Now, here's the case 5 years later, which is one of the nice things you can do with the T-scan is record data over time. But it looks like it's healthy. Patient came in for a cleaning, but this is a recall check.
Ще одна гарна річ, яку можна робити з використанням тест-скану. Це контрольний візит пацієнта через 5 років після лікування. Все виглядає непогано, чисто. Так, це контрольний візит. And this is the T-scan 5 years later. І це дані тест-скан цього ж пацієнта через 5 років. Look how similar it is to how it was when the case was completed. Подивіться, наскільки схожі є дані в порівнянні на те, як виглядав розподіл навантаження в момент здачі цього випадку. I just need to adjust here and here, these two places. Потрібно провести корекцію лише ось тут і тут, в цих двох місцях. But this is pretty much how it left the office. And so if you send someone home with a huge imbalance or a bad bite, it's going to stay that way and cause damage. This was very preservational bite. Власне, а з лівого боку ситуація дуже нагадує ту, яка була на 5 років раніше. Якби ви відправили пацієнта з незбалансованим прикусом, то ясно, що за цей час подібний дисбаланс в оклюзії призвів би до порушення вашої роботи, руйнування ваших конструкцій тощо. And this is the information you need to know before you send the patient home. How well balanced is it? How simultaneous is it? How are there low forces throughout? Those are things that the T-scan gives you case after case. І це та інформація, яку ви можете одразу дізнатися ще до того, як відпустили пацієнта додому, наскільки гарно збалансована оклюзія, наскільки рівномірні контакти тощо. Це та інформація, яку ви можете отримувати для кожного з своїх випадків. Well, here's another case. Some implants and some crowns in a full mouth rehabilitation. Ще один випадок – тотальна реабілітація, імплантати і коронки. And here's the macro-occlusion illusion. Ілюзія макрооклюзії, знову таки. This patient returned 8 times after getting his teeth installed. Пацієнт повертався до свого стоматолога 8 разів від моменту здачі роботи. There's a huge imbalance, 76 to 24%, 76 on the left. Подивіться, наскільки виражений дисбаланс, 76 на 24, да? 76% на ліву сторону. But you can't see that here. Але тут цього не видно. The macro-occlusion illusion will fool you every time. Ілюзія макрооклюзії буде кожен раз обводити вас навколо пальця. And not only was this overloaded in the posterior left and setting off implant warnings, but there was also excursive problems. Тут не тільки було перенавантаження лівої сторони, і ось бачите, попередження щодо імплантатів на екрані відображаються. Крім цього, в цьому випадку спостерігаються також проблеми і при екскурсійних рухах щелепи. So while the patient is moving to the right, which starts here, they are blocked by the posterior left. Коли пацієнт починає зміщувати щелепу вправо, що відповідає ось цій частині графіку, відбувається блок руху з лівого боку. And when they go to the left, they actually have exaggerated friction. Watch how the columns chop when they make the left movement. See the chopping? При зміщенні вліво у нас відбувається значне тертя. Ось подивіться, як різко обриваються по графіку зусилля. So this is how the case was installed without T-scan. Але так був зданий даний випадок без використання тест-скану. Then we started to make some improvements, and you can see there's low forces now, except in this one place on this upper implant. Отже, пацієнт прийшов до нас, і ми переходимо до корекції. Подивіться на розподіл зусиль. Так, є ось ця ділянка, яка відповідає ось цій ділянці. Watch what happens to this force when the person goes to the right. You're going to see the force go up. Watch carefully. І от уважно подивіться, що буде відбуватися, коли пацієнт зміщується вправо. Уважно подивіться сюди. Watch it again. See the force goes up before it dissipates. Which Бачите, means зусилля збільшується перед тим, як воно розподіляється потім. Which means that the lower tooth is wedged into the upper crown,
and needs more room. Це означає, що у нас зуб вклинюється фактично між коронкою і сусіднім зубом на верхній щелепі. Там потрібно більше місця створити. And these are only things you can see with the T-scan. That happens in 1/100 of a second. І це те, що ви зможете побачити лише за умови використання T-скану, адже це відбувається за лічені соті секунди. So when we get to the end, it all looks like the other cases. Low forces, center of force down the middle, fairly good balance. І по завершенню, як бачите, результат виглядає так само, як і в усіх інших випадках, плюс-мінус. Рівномірний розподіл зусилля між правою та лівою стороною. Вектор зусилля знаходиться по центру і опускається вниз. And in the left excursion, you'll see the person will go to their left canine, and there's no implant warnings anymore. It's all low forces and with good anterior guidance. При левосторонній екскурсії щелепи ви бачите, що у нас немає вже попереджень щодо перенавантаження імплантатів і гарне ведення по іклу. Now that took from 10:30 in the morning till 11:25 in the morning, so 45 minutes to accomplish that. Скільки часу нам знадобилось, щоб отримати такий результат? З 10:28 до 11:25. That 45 minutes at delivery, if the T-scan was there, would have saved the doctor 8 appointments of not being able to resolve the occlusal problems. Ось ці 45 хвилин, якби у лікаря, що здавав цю роботу, був T-скан, зекономили б йому 8 повторних візитів цього пацієнта і позбавили пацієнта всіх тих проблем, які у нього були. Whoops, sorry. Ой, вибачте. This is an illusion that the occlusion is good because everything touches. Це лише ілюзія, що у нас гарна оклюзія, адже все начебто торкається. Making everything touch doesn't guarantee that the occlusal contacts will be good. The micro-occlusion is much more important than the macro-occlusion. Те, що все начебто торкається, нічого не означає. Мікрооклюзія значно більш важлива, ніж макрооклюзія. I'll show you another example with the zirconia, today's dentistry. І покажу вам ще один приклад з використанням реставрації з циркону, начебто сучасна стоматологія. This is a patient who's going to have all his teeth extracted. He has a lot of dental neglect, decay, Пацієнт не слідкує за gum disease. зубами, проблеми з яснами, з карієсом. Тут планується видалення всіх зубів. And bone grafting and implanting is done to make all-on-6 restorations. Аугментація та імплантація для використання підходу все на 6. And this is the provisional. Тимчасова робота, And here's the day of delivery. а це день здачі. Again, the macro-occlusion doesn't mean the micro-occlusion is good. Знову таки, макрооклюзія не означає, що у нас гарна мікрооклюзія. Because carbon paper can't control the micro-occlusion. Бо копірка не дозволяє контролювати справжню мікрооклюзію. So here's this case, we use the digital file to help us. And here В you can цьому see випадку використовуємо цифровий файл для того, щоб нам було простіше зорієнтуватися, де контакти. so you see the right side is very early in 4 or 5 places. The left side is late. Watch that again. Як бачите, у Early, нас ранні контакти з правого боку з'являються. and the center of force squiggles around. Watch what it does. А центр зусилля стрибає і перестрибує. Подивіться, що він робить. And the fact that there's reasonable balance is inconsequential because the right side is so early to the left side. That's a much more important issue. І те, що в кінцевому результаті у нас 50 на 50 майже права-ліва сторона, для нас нічого не означає, адже у нас дуже швидко зростає зусилля спочатку з одного боку, потім з іншого, і лише потім вектор доходить до центру. So after one adjustment,
it's completely different. The left side is early. The right side is late. Одна Це не- корекція, і ситуація тепер виглядає абсолютно інакше. У нас тепер інша сторона контактує надто рано, а протилежна надто пізно. And so using the data, we adjust in these places which rise too fast. So we use the combination of the uneven column rises with the digital arch to find the correct locations. Отже, використовуючи ці дані, ці колонки, які піднімаються нерівномірно і надто рано, а також використовуючи цифрову дугу зубів, яку ми співставляємо з нашими колонками, що відповідають за зусилля, ми проводимо їх вирівнювання. And we only adjust those places that rise unevenly. Anything that's low force, we leave alone. І проводимо корекцію лише в тих ділянках, де стовпчики піднімаються нерівномірно і надто швидко. Всі інші ділянки ми не чіпаємо. So in that process, now 4 adjustments have been done, and it looks pretty good. And then suddenly this 1-5 shoots up, and Було the 2-6 проведено distal shoots up. 4 корекції під час цього візиту, начебто виглядає непогано, але дивіться, раптом у нас на зубі 1,5 вискакує стовпчик, і з іншого боку 2,6. And so the process of using the data to adjust is all done in one appointment sequentially. So we would keep going forward from here. Тобто процес продовжується далі під час цього ж візиту, і далі вже працюємо з цими нерівномірними стовпчиками. And after 6 adjustments, it's actually quite good, although this side is a little bit too much still, just through this area. And look at the center of force. It comes right to the middle and centers. Так, 6-й підхід вже виглядає краще, хоча ось з правого боку стовпчики більш виражені. І подивіться на вектор зусиль. Починається сильніше з лівого боку, розпочинається і потім зміщується до центру. So when you compare them from pre-op to delivery, you see the right side is very early here, the left side is late. There's 3 implants under overload warning. Якщо ви подивитеся на ці графіки, ви побачите, яка сторона бере на себе навантаження надто рано, яка надто пізно. Крім цього, ви побачите 3 попередження про те, що імплантати у нас перенавантажені. And much more uniformity and simultaneity and overall balance. А тут отримали значно більшу рівномірність та загальну збалансованість. I'm going to skip ahead and show you one last case before we run out of time. Так, поки у нас не закінчиться час, давайте пропущу деякі випадки і покажу вам дещо інше цікаве. Yes, an overdenture case. This is a really good example. Ось це дуже гарний приклад з знімним протезом. This is also modern day dentistry. Locator overdentures. Протез на локаторах. And again, there's the macro-occlusion. But Знову таки, та сама макрооклюзія. doesn't mean the micro-occlusion is good. А яка у нас мікрооклюзія? Гарна чи ні? And the micro-occlusion in carbon paper is impossible to understand. По копірці її не зрозуміти. Here's what it really looked like. А ось як вона виглядає насправді. The right side is very overloaded and early to the left side. Права сторона надто перенавантажена і надто рано перенавантажується. 66% right, 34% left. Розподіл зусилля 66 на праву сторону і 34 на ліву. And 2 of the implants on the maxilla are under overload warning. І 2 імплантати на верхній щелепі перенавантажені. Попередження. And so this is what you do to treat the person is you isolate the incorrect contacts in the carbon paper with the T-scan data. Тобто, використовуючи копірку, ви позначаєте ці сліди і вже по даних T-скана починаєте працювати саме з цими контактами. Also down here, this is a very interesting feature. All this wavering is showing the patient is struggling to hold their teeth together, even though they're biting down. That's what this wavering is.
І ось тут також цікава знахідка. Ви бачите хвилясту форму лінії. Це означає, що пацієнту важко після того, як він зімкнув зуби, утримувати їх в зімкненому положенні. So after one adjustment, yeah, the right side is still too early. Права And сторона, як бачите, все ще надто рано, the balance isn't any better, і баланс навіть погіршився. which shows you that you have to use the T-scan in series. Це показує і демонструє, що T-скан потрібно використовувати раз за разом. Here it's a little better. It's a little more simultaneous, but it's still not good. The right side is still too early, the left side is still late. And the center of force, Одночасність стала вже трошки краще, але все рівно центр зусилля зміщений дуже виражено, and the center of force is still way off to the right side. значно зміщений в праву сторону. Balance is still 70-30. Баланс так само залишається 70/30. Now, after 4 adjustments, it's beginning to improve, although still the right side is too early. Після четвертого підходу, так, вже стає краще, але все рівно права сторона надто перенавантажена. And there's still an overload on the right side. З правої сторони перевантаження. One implant is still under overload warning. І один імплантат має попередження про надмірне навантаження. So after a few more movies, we're able to actually improve it dramatically. Отже, за декілька таких реєстрацій ми змогли суттєво покращити. So the right to left balance is only off by 4% now. Тепер у нас дисбаланс між правою і лівою стороною лише на 4%. There's better simultaneity. It's still a little bit uneven in time, but much better than beforehand. Краща одночасність. Так, є якісь невідповідності, але значно краще, ніж було до цього. And notice there's less wavering, І подивіться, менша хвилястість. which means the patient can close into the prostheses easier. Це означає, що пацієнту простіше кусати на протез. Now, if you play them together, you're going to see the evolution of the postoperative one is far faster than the evolution of the preoperative one. Watch what happens here when we play the final result against the beginning result. Якщо ви одночасно запустите початковий результат та фінальний результат, подивіться, як вони будуть між собою відрізнятися. You see how the whole arch is filled in on the post-op one. Still, only the right side is touching on the pre-op one. Ви бачите, що на даних, які після лікування, у нас контакти на дузі з'являються рівномірно, а на даних до лікування у нас перенавантажується права сторона. And you can see the center of force comes to the middle. Here, before treatment, the center of force is stuck on the left side. I'm sorry, on the right side. Ви бачите внизу, що центр зусилля, вектор зусилля зміщується до центру, а до лікування він у нас загнаний в праву сторону. And you see there's much better widespread occlusal contact, much better balance, and it happens in much less time. Here we aren't even into the bite yet. We're still struggling to get past the right side. The left side hasn't made any contact. Більш того, збільшилась швидкість, з якою пацієнт може зімкнути зуби. Якщо ми подивимося на нижню частину екрану, то ми бачимо, що пацієнт уже активно стискає зуби, а справа він все ще мучається за тим, щоб накусити лише на праву сторону. And this took a half an hour from 1:45 to 2:15 to correct this set of overdentures. І це зайняло півгодини, від години 45 до 2:15 для цих протезів. Sometimes the doctors will say to me, well, I don't have an hour to adjust the bite. I don't have 45 minutes to adjust the bite. Так, лікар може сказати, да нема у мене години чи там півгодини, щоб проводити корекцію прикусу. And I say to them, do you have 8 appointments to adjust the bite? Do you have 6 appointments to adjust the bite? How many times is that patient going to come back and bother your office and complain about their bite where you could have resolved it in one session with the T-scan?
Таким лікарям я відповідаю, а що, у вас є час для того, щоб цей пацієнт приходив до вас 6 разів, 8 разів на корекцію оклюзії і турбував своїми скаргами, візитами в клініку? Може, простіше все-таки півгодини витратити на корекцію на початку? So, to finish up, the T-scan is a proven technology with numerous research clinical applications in all these different fields. Отже, підведемо підсумки. Т-скан – це дійсно науково доведена ефективна технологія з рядом можливих клінічних використань, які дозволяють використовувати його у ось цьому списку процедур. So all of these fields have applications for the T-scan. Many of them you are doing every day in your office. Власне, всім цим ви займаєтеся у себе в клініці щодня або майже щодня. And these are just some of the places that I've routinely used the T-scan: removable partial dentures, post-orthodontically with dental implants, overdentures, crown and bridge, regular crown and bridge, adhesive dentistry. І це лише деякі з показань, для яких я регулярно і постійно використовую Т-скан. Частково знімні протези, брекети, протезуванні на імплантатах, повнознімні протези, звичайні коронки та мости тощо. And from a practice management standpoint, T-scan has many advantages. First, it increases revenue by reducing fractures of components and reducing those unwanted post-insertion occlusal adjustment visits. І з точки зору менеджменту клініки, Т-скан також дає ряд переваг, а саме дозволяє збільшити прибуток завдяки зменшенню випадків, коли ваші роботи ламаються або ламаються компоненти, що в свою чергу призводить до збільшення вартості та необхідності корекційних візитів. It helps you improve your outcomes because you have real-time force and timing data that is readily applicable to your patient's occlusion to be able to make intelligent decisions about what to adjust. І також, власне, дозволяє покращити результати завдяки тому, що ви можете високоточно одразу розуміти, де саме необхідно проводити корекції. Because the macro-occlusion is an illusion. It's not the end of the case. Бо, власне, макрооклюзія, як я вже казав, це лише ілюзія, це не фінал, не фінальний результат. The micro-occlusion is where the case ends or doesn't end, depending on how good a micro-occlusion is provided to the patient. Бо, власне, завершення лікування якраз стосується мікрооклюзії або незавершення лікування, залежно від якості цієї мікрооклюзії. And that means when you use the T-scan, you'll have happier patients who can easily adapt to their teeth in far less time. І, власне, завдяки цьому використання Т-скану буде давати вам більш щасливих та задоволених пацієнтів, адже їм буде простіше адаптуватися до своїх нових зубів за менший проміжок часу. Like this young lady. Ось як ця молода пані. So I kind of assumed that I would feel a difference in a few weeks or a few months or something as the muscles start to relax. Yes. But I didn't anticipate feeling something immediately. And I can already tell there's a significant difference when I'm biting down, a lot less pressure, and it's pretty miraculous that you can feel it immediately. It's definitely not at all what I was expecting. Чесно кажучи, я думала, що мені знадобиться декілька тижнів чи, можливо, навіть місяців, щоб відчути різницю і адаптуватися, щоб м'язи перестали. Але я буквально одразу ж відчула, це просто дивовижно, наскільки змінилося відчуття і наскільки я краще тепер можу накусувати. If you're interested in learning more about the T-scan and taking courses on it, you can come to the United States. I give courses here. I also travel around the world, but I know it's challenging right now in Ukraine. The next T-scan course is May 20th, 2023 in Denver, Colorado. And if you're interested in signing up, you can go to the Vivos Institute, use this code T-scan 23 to get a discount.
Отже, якщо вас цікавлять практичні курси по використанню тискану, можете відвідати ось цей курс. Я проводжу курси як в Сполучених Штатах Америки, так і по всьому світу. На цьому слайді ви бачите найближчі курси, який відбудеться 20 травня цього року. Я розумію, що у вас зараз є складності з тим, щоб подорожувати, але якщо так трапиться, що ви зможете приїхати, то ось, будь ласка, курс буде проходити в Вівос інституті в Денвері, і при використанні коду TSCAN 23 буде додаткова знижка. And I also offer Zoom training to dentists who have a T-scan. You can learn how to use and understand your T-scan with training on Zoom. Typically, we practice recording on Zoom with your staff as the patients. Також ми проводимо онлайн навчання з використанням платформи Zoom. Зазвичай для подібного онлайн навчання в якості пацієнтів буде виступати ваш персонал. Ми будемо навчатися, як правильно проводити реєстрацію. Then we can review your implant and prosthetic case insertions with T-scan data that you're trying to use to see how you're doing. We can discuss the data. I can answer your questions directly as part of a Zoom session. І також під час подібної сесії навчання через Zoom ми можемо розглянути ваші дані по протезуванню імплантатів, а також інші ортопедичні випадки для того, щоб зрозуміти, як ви скануєте, чи правильно скануєте, і як проводити аналіз отриманих даних. And we can go through how you analyze T-scan data so you develop effective analysis skills. А також розглянемо, яким чином ефективно проводити аналіз даних TSCAN для того, щоб ваші навички були дійсно ефективними. So if you're interested in training opportunities, you could email me here, or you can try to reach me by phone. And this is my website where you'll see some testimonials from doctors who've had me to their office or have trained with me. Отже, якщо вас цікавить навчання в такому форматі, можете зв'язатися зі мною по моєму імейлу або спробувати за телефоном. А по цьому лінку ви можете знайти відгуки від тих лікарів, які проходили навчання у мене в клініці. But Zoom training can really help a doctor who has a T-scan and wants to learn more, no question. Подібне навчання через Zoom-платформу дійсно може допомогти тим лікарям, які вже використовують TSCAN. Так, це дійсно працює. So I'll take any questions. We'll finish up. I, again, want to thank IPST. They've been a great partner of mine for many years, and TechScans for many years. And as I said earlier, the United States stands with Ukraine in this war, and it's an honor for me to be able to present on behalf of the Ukrainian armed forces. So thank you for your time, and of course, we'll take any questions. Let me go back to stop screen sharing. Отже, на цьому будемо завершувати та переходити до питань та відповідей, якщо такі будуть. І знову повторюсь, що хотів би подякувати і ПСТ, як партнеру, з яким співпрацюю вже протягом багатьох років, та, звісно, TSCAN, компанії TSCAN. А також в черговий раз скажу, що Сполучені Штати Америки намагаються максимально підтримувати, і для мене велика честь мати цю змогу провести цей вебінар задля збору коштів на ЗСУ. Ну що ж, давайте вийдемо з режиму демонстрації і перейдемо до питань. Yeah, there are quite a lot of questions in the chat, but they are all in Ukrainian, so I'm going to to read them in Ukrainian and then to translate into English, because maybe someone is watching from the cell phone and it's not convenient for them to read the questions. Yes. So let's start. Якраз у мене було питання, чи є сенс використання на ЧЗП, частково змінних протезах.
Yeah, actually, I just had a question whether there is a sense of using T-scan for partial removable denture. Yes, I use it routinely for all kinds of removable prostheses, partials, dentures, overdentures, implant overdentures, snap-on hybrids, all those things. Так, насправді я використовую рутинно і постійно для будь-яких типів протезів, для частково знімних, для повнознімних, з опорою на імплантати, на локатори тощо. Because actually there is the mobility of, in such case, there is the mobility of the denture itself. Yes, but the occlusal contacts can influence that mobility. It can destabilize the prosthesis. It can also cause excessive saddle compression. And so with the T-scan, you control the forces as with all things and normalize the partial denture occlusion or a denture occlusion or an overdenture occlusion. It's the mobility doesn't stop you from using the T-scan. Отже, коментар був, бо є рухливість самого протезу, і відповідь на цей коментар, що насправді погана оклюзія може додатково призвести до рухливості цього протезу і негативно впливати на його збалансованість, може призводити до того, що пацієнту буде менш комфортно, тому однозначно так використовую і для будь-якого типу знімних, частково знімних протезів. So next question. Бори для пришліфовки підбираєте з розрахунку товщини копійки, мабуть, копірки. Так, копірки. Чи це взагалі не критично? So the question is about the selection of drills for equilibrating the contacts. How do you select these drills? Do you take like, is there is a correlation between the drill and the thickness of the like carbon paper, or there is no correlation between the instruments that you are using and the thickness of the carbon paper? That's a very good question. You need to use a burr that is moderately aggressive to change pressure mapping and to change timing. Polishers, slow speed greenstones, they don't work. You need a diamond burr. Typically a red diamond or a green diamond will change the pressure mapping and the timing in an efficient way. Для того, щоб дійсно ефективно проводити корекцію, я б рекомендував все-таки використовувати досить агресивні бори, зазвичай алмазні червоні або зелені, бо поліри, скажімо, не дозволять вам з достатньо ефективною швидкістю проводити бажану та необхідну корекцію. And the carbon paper, it's important to use thin carbon paper because you get a lot less false positive marks and you adjust much more precisely. When you have a lot of ink on the teeth, people just naturally want to adjust the ink, and it just, you adjust a lot of places that are either artifact or are not going to help you change the bite. So thinner carbon paper is always very important to use. І також дуже важливо використовувати тонку копірку, бо при використанні більш товстої копірки у вас будуть з'являтися артефакти, лишні сліди, ну і у людей взагалі є звичка потім намагатися прибирати ті сліди від копірки. Тому краще одразу використовувати більш тонку копірку. Next question. Чи змінюєте чутливість сенсори під час дослідження? Чи використовується один сенсор, який був обраний на початку? So, it's a bit not clear, but I think I got it. So, do the sensors change their precision during the examination, so during the visit, or it's enough to use just one sensor for the whole adjustment procedure from the beginning till the end? It's a very good question also. You want to use only one sensor when you begin adjusting, if possible, because it allows you to see the grading of the forces change. The sensors are slightly different sensor to sensor, so when you start adjusting, it really is important to use one sensor, and that's how you can see
the pressures come down and the forces come down and the timing improve. Насправді, якщо мова йде про корекцію, то краще використовувати один сенсор, бо сенсори хоч і стандартні, але між сенсорами може бути якась певна невелика відмінність. Тому краще від початку до кінця процедури корекції прикусу використовувати один і той же сенсор. Таким чином ви зможете краще бачити поступове змінення розподілу зусиль, яке відбувається внаслідок корекції контактів. And the sensors can be crushed up to 24 times, which is not 24 movies, meaning if I had the patient bite 3 times in one movie, that's 3 crushes, right? So, but typically in an occlusal adjustment process that you might make 8 or 9 movies, you can use one sensor. Отже, сенсор буде давати чіткі результати до 24 накусувань. Що я маю на увазі під накусуванням? Тобто це не один запис, да? Бо під час одного запису пацієнт може накусити, скажімо, 2 або 3 рази. До 24 разів пацієнт може накусувати на сенсор, і цього загалом достатньо для одного такого корекційного візиту, протягом якого ви можете зробити запис, скажімо, 8-9 таких відео. Точність сенсора буде залишатися достатньою. So, next one. На що орієнтуєтесь, приймаючи рішення не робити пришліфовку? Наприклад, у пацієнтів з вже заниженим прикусом або зміщенням щелепи. Like, what... Let's mention the situation that the patient already has very decreased lower facial height dimensions. The bite is too low. So do you refuse in this case from equilibrating, from grinding off, or maybe you use other approaches to equilibrate the bite? Well, again, it's patient by patient dependent, but if the patient is overclosed, if that's the question, the bite can be opened in any way that the doctor believes the bite should be opened. But then when you put the teeth together, you use the T-scan to put them together at that new vertical. So the T-scan can be used in any stage of treatment where you're going to adjust the bite. That patient may need to have their bite opened and built up, but then to make those contacts work, you would take the new bite at the new vertical and use the T-scan to optimize it. Ну, дивіться, тут мова йде не стільки про пришліфовку, скільки про забезпечення збалансованих контактів. Тобто, якщо ми розуміємо, що у пацієнта надто вже занижений прикус, то, звісно, лікар дивиться на конкретну ситуацію цього пацієнта і, скажімо, приймає рішення про необхідність, навпаки, створення реставрації для пацієнта. Але потім, коли ми вже зробили нові реставрації, чи прямим методом, чи непрямим методом, нам же знов потрібно забезпечити точність оклюзії. Тому скан можна використовувати під час будь-яких процедур, в тому числі і в тому випадку, коли ми не пришліфовуємо на початку, не зменшуємо, а навпаки будемо збільшувати висоту прикуса. So for example, so one way, let's say I open the bite by making upper and lower provisionals after waxing up the case. So I'm making, 28 provisionals, 14 units on the top, 14 units on the bottom. After I fit those to the teeth, then I would use the T-scan to make all those provisionals come out with a good low force, widely distributed, balanced profile. Тобто давайте уявімо ситуацію, що я проводжу тотальне протезування, верхня нижня щелепа, 28 одиниць, 14 на нижню, 14 на верхню, встановив тимчасові коронки. Звісно, що після цього мені потрібно буде провести корекцію оклюзії таким чином, щоб вона мала гарний розподіл зусиль. So next question, thank you. Next question. Питання. Якщо Т-скан так лікує, то як тоді він вирішить питання, якщо у пацієнта міопатія та штучна дистракція, яка призводить до головних болей після розслаблення м'язів, як правило, у пацієнта розкривається прикус? То виходить, що потрібно шліфувати 6-7 зуби?
Well, quite long question. If teeth scan gives a chance to treat the teeth like this, so then how is it going to help us for the patient that has myopatic dysfunction and artificial destruction in the joint that leads to the headaches after the muscle relaxation? Patient usually has the opening of the bite. So does this mean that we have to grind off teeth number 6 and 7? I would say that no, it doesn't mean that. If someone has to have their bite opened because they have damaged temporomandibular joints, wherever the bite is open to, you would use the T-scan to make that new occlusion work. It's the same principle as the previous question. Same, but the treating TMD can be done without opening the bite in many people that have normal condyles and have muscle pain. And that's something we've been doing for a long time. Насправді тут той же самий принцип, як і в попередньому випадку. Ви просто використовуєте ТСК для корекції прикусу вже після протезування. І насправді велика кількість пацієнтів, у яких є проблеми з суглобом, їх можна лікувати досить ефективно за умови, якщо у них не пошкоджені мищілки, диски тощо. Вітаємо. Підкажіть, будь ласка, що означає час оклюзії та дезоклюзії і які норми цих параметрів? What do the following parameter mean? The time of occlusion and time of disocclusion. And what are the norms for these two parameters? So the time, I'll answer it so you can repeat one part of it, then you'll repeat the next part of it. So the time of occlusion is the time from first contact to static intercuspation in going into maximum intercuspation. So the occlusion time is a duration of how long it takes all the teeth to fit together. And ideally, it's less than 0.2 of a second. Отже, давайте по черзі. Час оклюзії. Час оклюзії – це той час, який нам потрібен від моменту першого контакту до моменту, коли у нас зуби змикаються в максимально бугорковий фісурний контакт, тобто поки у нас ці зуби не почнуть контактувати. В ідеалі цей час повинен складати не більше 0,2 секунди. The disclusion time is the duration of time from the beginning of an excursion until only anterior guidance contacts take place, are on the T-scan screen. And that time indicates how good or bad is the anterior guidance. And if the disclusion time is longer than half a second, it means that the patient is making elevated muscle activity in their masticatory muscles, and that's putting stress on the teeth as well as stress on the muscles. So ideally, less than half a second is good disclusion time. During what kind of movement? Protrusion or Excursive protrusion or lateral, right and left lateral. Отже, якщо мова йде про час дисоклюзії, то це той час, який нам потрібен для того, щоб перейти з максимально бугоркового фісурного контакту в протрузійне положення чи в правосторонню або лівосторонню латеротрузію. В ідеалі цей час повинен складати менше, ніж 0,5 секунди, бо якщо цей час складає більше, ніж 0,5 секунди, то це означає, що пацієнт вимушений надмірно використовувати м'язи, і це буде призводити до проблем з зубами або навіть із суглобом. Next question, just a second. It looks like it's a clarification of the previous question. Not previous even. Let me check, Valeria. Yeah, we answered this part of the question. Okay. Якщо я розумію, ми відповіли цю частину питання щодо чутливості сенсора. Так, сенсор залишається чутливим і дає гарні точні результати до 24 накусувань на нього.
Розшифруйте, будь ласка, значення графіків, що отримуємо на нижній частині екрану. Yeah, like, please explain the meaning of the graphics that we have on the lower part of the screen, but I think it was related to one of the slides, and you explained it several times during the presentation. Or there are actually you didn't explain the lower part of the screen where we have that curves. You just mentioned about wavery, for example, but you were not explaining in general what that graphics mean. So can you explain maybe on share a screen and show? Yeah. So we'll use this one. Давайте на ось цьому прикладі. So Розшифрування значення графіків на нижній частині екрану. escape. Sorry about that. Yeah, I can do it here. This is a good one. А ось гарний приклад. Okay, so this is force versus time graph. Passing time is on the bottom. Rising forces is on the left. Отже, це графік часу та зусилля. Знизу ми бачимо вісь часу, а вверх вертикально у нас йде вісь зусилля. And the black line represents total force the patient generates. Чорна лінія – це загальне зусилля, яке створює пацієнт. So in this recording, this patient, У цього пацієнта, вибачте. This patient bit down into MIP and then lost force and then re-squeezed into MIP and then here they went to the right. У цього Цей пацієнт спочатку зімкнув зуби в максимально бугорковий фісурний контакт, потім у нього зусилля, з яким він змикає зуби, зменшилось, потім він знову повернувся в максимальне зусилля при бугорково-фісурному контакті максимальному. And then here they went and made a right excursion. And so the forces dissipate. А тут він робить правосторонню латеротрузію, і зусилля знову починає зменшуватися. The other colored lines represent different parts of the arch. The red line represents the anterior right forces. Червона лінія відповідає за зусилля з правої частини в фронтальній ділянці. The orange line represents the posterior left forces. Оранжева, наприклад, відповідно відповідає за зусилля в дистальній ділянці зліва. The blue line represents the posterior right forces. Синя лінія відповідає за дистальну ділянку справа. So in this example, when the patient begins to bite down to full force, the black line rises the most, but the orange and blue lines, they sort of rise together because there's fairly equal forces. And you can see that here, 35 to 36. And they stay together until the excursion begins, where the blue quadrant stays active in the excursion, but the orange quadrant dissipates in the excursion. От, наприклад, в цьому випадку, коли пацієнт змикає максимально бугорковий фісурний контакт, то у нас жовта та синя лінії зусилля в цих дистальних ділянках справа і зліва зростають одночасно і залишаються приблизно однаковими до моменту початку латеротрузійного руху, коли у нас, під час якого у нас синій квадрант зберігає зусилля, а жовтий квадрант, відповідно, буде без зусилля. And the green line is the anterior left quadrant. Зелена лінія відповідає за фронтальну ділянку зліва. And the four letters, the A line, vertical line, represents first contact. Лінія А, вертикальна перша лінія, відповідає за появу першого контакту. Line B represents the beginning of static intercuspation, which precedes maximum intercuspation. Лінія Б позначає початок статичного бугорково-фісурного контакту, який, власне, буде відбуватися перед максимальним бугорково-фісурним контактом. So static intercuspation means all the teeth have come together and there's very little change that will occur
except a small amount of increased force to squeeze to maximum intercuspation. Тобто, фактично, ця лінія Б позначає той момент, коли у нас всі зуби вже сконтактували між собою, і буде лише незначне збільшення зусилля для отримання максимального багрокового фісурного контакту. And here's maximum intercuspation, the top of the black line. Саме верхня частина чорної лінії – це якраз і буде максимальний багроковий фісурний контакт. Line C denotes the beginning of an excursion. Лінія С відповідає за початок екскурсійного руху. So if we just look at the black line, here the patient bit to static intercuspation. От подивіться на чорну лінію. Тут отримали максимальний контакт. Then they release their bite and re-squeeze their teeth together. Послабив прикус, потім знову стиснув зуби. Then they squeeze together to full force to maximum intercuspation. Потім максимально стиснув зуби і отримав максимальний багроковий фісурний контакт. Then they held their teeth together in maximum intercuspation until here. Отримав ось до цього моменту зуби в цьому положенні. Then they let go a little bit of their bite. They release their bite a little bit to here. Трошки послабив прикус ось тут. And here they went to the right. At C they went to the right. І з лінії С почав зміщення щелепи вправо. And as they're going to the right, the total force declines because teeth are coming apart. І відповідно, оскільки у нас зуби розмикаються, то у нас і загальне зусилля буде зменшуватися. And D represents where there's complete posterior disclusion. So in this case, the red quadrant reaches 100%, the blue quadrant reaches 0, the orange quadrant already reached 0. І лінія Д – це та лінія, коли ми повністю отримали дисоклюзію в дистальній ділянці. Тобто у нас квадрант Д, фронт справа зберігає контакт, а зелений, синій і жовтий вже не контактують. And just to make a statement, the graph is one of the most important software features that a user has to learn to understand. So if you have a T-scan, this is something that you need to be able to learn how to understand very well. Насправді цей графік – це, мабуть, одна з найбільш важливих деталей в використанні T-скану, і ви повинні, якщо плануєте використовувати T-скан, гарно розуміти особливості використання саме цієї функції. So, do we still have like few minutes for the last questions? It's up to you. Чи є у нас ще пара хвилинок для питання? Ну, якщо у слухачів є, то чому б ні? Так, actually, there is just one last question. Як використовувати T-скан при глибокому прикусі, коли вертикальне перекриття складає 4-5 мм? So, the question is quite practical one. How to use T-scan if a patient has a very deep overbite, like 4 or 5 millimeters? You just use it the same way you would use it with a person who has, you record the same things. You just, it doesn't change because they have an an overbite. You may, if they have an overbite, I don't know if you can see this here. If they have an overbite and they don't touch, sometimes you'll get data here, and then we can use the T-scan eraser tool to remove data that isn't real. And that helps us. If there's really a deep bite, sometimes the sensor will fold and you'll get some information. But you can erase that data that isn't real. It's something that we teach you at training. Тобто, насправді, використовуєте, як використовуєте, якщо, не знаю, чи видно на екрані, да, якщо у нас дуже глибоке перекриття, і при цьому, скажімо, у нас у фронті ще зуби не торкаються, да? В такому випадку ми можемо в програмі використовувати функцію, яка буде стирати оці штучні дані, оцей артефакт, який насправді відсутній контакт, а на графіку він буде з'являтися. Ці дані можна буде просто стерти і далі використовувати все як зазвичай.
Євгеній, чи відповіли на питання? І, можливо, у слухачів ще є якісь питання. Just asked if the participants have any other questions for the last time. Maybe let's wait 20 seconds. Yeah. So as far as there is, no more questions. So at this moment, I think it's high time to wrap up everything. And on my behalf, I would like to thank you very much for this lecture, for sharing hints and recommendations. And the most sincere, actually, what I would like to say now is to thank you for your support, for thinking about us, and for keeping us in your heart and thoughts as well. We will be really happy to see you one day, sooner or later. Hope it will be sooner, to see you again here in Kiev. I would love to come back. So thank you so much for having me. As I said, it was an honor to present on behalf of the Ukrainian Armed Forces. And I want to thank you, Sasha, for being a great translator, as you always are for me. It's really tremendous. And also to IPST for hosting and for being a great partner with myself and TechScan for so many years. And I just wish you all peace. I wish you all peace. I wish you all the war coming to an end as soon as possible. And please stay safe. And just, we're thinking of you here in the United States. Хочу ще раз подякувати всім вам, висловити свою підтримку, також сказати, що для мене було за честь провести цей вебінар для підтримки ЗСУ, згадати про те, що Сполучені Штати підтримують і підтримують і будуть підтримувати Україну, і сподіваюся, що ми зможемо обов'язково зустрітися особисто. Також хочу подякувати ІПСТ та компанію Тескан за підтримку, окремо Саші за переклади. Thank you. Yeah. That's it. It's sad to wrap up the meeting, but it has to be done. Well, thank you all for attending. Appreciate it very much. Дякую всім за те, що відвідали вебінар. Дійсно ціную. Ну, а я з свого боку сказав, що шкода прощатися, але все-таки потрібно. Всім гарного вечора. До побачення. Good night, everyone. Всім добраніч.